Good morning, students. In today's class, we are going to be learn managerial skills. In different level of the organization, we require different levels of skills. So that is, here you can see there are three levels of managers: top manager, middle manager, and supervisory manager. So whatever the skills they are requiring, you can see here the proportion. So top managers require technical skills in a lesser manner, whereas human skill average, whereas conceptual or strategic skills are more. Whereas comes to a middle manager, they require a technical skills along with the human skills along with the conceptual skills. When it comes to a superior manager, they don't require the conceptual skill that much, but they require the technical skill more along with the human skills. So this is the requirement of the different types of skills by different types of managerial level. Then what is the conceptual skills, human skills and technical skills? In that, first one is conceptual skills. So these skills most of the time used by the top level management. So here you are going to be analyze the problem, you are going to be make a planning, you are going to be take the decisions and all. So conceptual skills, it is nothing but you are seeing a organization as a whole. So complete on the organization strategies ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೋಬೇಕು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ skills. Conceptual skill, it is used by top level management in the organization to analyze the problem, to identify the problem, to find the solution for the problem. Next, when it comes to a human skills, so human skills anta helidre, it is the way how you are going to be cooperate with the human being. So the employees ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿಲ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ human skills. So human skill, it is nothing but the coordination, the understanding between the employees, how you are understanding the employees, how you are adjusting with them, how you are extracting the work, how you are giving a direction to them. So these all include in a human skill. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಯಾರು ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಮೋರ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಫ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. So this is called a technical skill. So strategic or conceptual skills andre, it is related to top level management and it is related to the analysis of the problem, identification of problem, finding a solution, taking a decision, planning and everything. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿಲ್, ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ in directing them, how you are going to be extract the work from the employees. So these skills is very much essential for the managers. Next, technical skills, the particular work related skills. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if I am handling any accounts ಅಂದರೆ I have a technical skills of accountancy. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, principles of management. So the principles of management is given by the Henry Fayol. So this is called Henry Fayol's 14 principles of management. What are the principles? So here, what are the proper way we have to be followed while doing a management activities? So ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, if you are a manager, if you are handling a management process,
whatever the principle, whatever the concepts, you have to be identify, you have to be involved in your management activity. So this is called the principles of management. So here you can see 14 principles of Henry Fayol's: division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure, initiative, esprit de corps. So these are the 14 principles of Henry Fayol of related to management. In that, first one is division of work. So you are a manager, that not mean you have to be do all the work. So here what you are doing, first concept is, if you are managing the thing, first learn to divide the work. ಸೊ ಏನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ, ಈಗ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಒನ್ ಪರ್ಸನ್. That not mean that person only has to do all the work. He can divide the work into a smaller part. He can give a stage committee to few people, discipline committee to few people, food committee to few people. So what he is doing, he is taking an initiative for the work, but he is dividing into a smaller part. So that can be easy to handle the work. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಟಿಂಗ್ ಟು ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ದ ನಾಲೆಜ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ದ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲೀಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಈಗ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲೀಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಸೊ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. he have a authority to control the classroom. So ಒಂದು faculties ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ he can have a authority to engage the class, he can have a authority to call up the faculties to the extra classes. So this is called authority. In the same manner, managers also, they have a authority and responsibility because they have a good experience, they have a knowledge of the subject and they have a capacity to lead the team. So they have a authority to give the orders, to extract the work from the employees. Next, discipline. As we know that where there will be a discipline, we can see the perfection in the work. So discipline ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, there is no discipline. Okay, if you are interested you can listen my class, if you are not interested you can use the mobile, you can play, you can chit chat with your friends ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎನಿಮೋರ್. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಎನಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಎ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. In the same manner, when you are performing a manager activity, make sure you are following the discipline. So discipline anta helidre it is nothing but whatever the instructions, whatever the directions given by the manager, you are following in the proper manner. So whatever the standard rules and regulations made by the manager or the organization, that has to be followed strictly by all the employees of the organization. Next, unity of command. Unity of command, it is nothing but the employees has to receive the order from only one person, one subordinate. So ಇಲ್ಲಿ more than one subordinates ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the indiscipline, the misunderstandings will lead. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 10 o'clock ಕ್ಲಾಸ್, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ 10 o'clock ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋ ಅಟ್ 11 o'clock. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟು ಯು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಐ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ orders or direction to you. So this is the unity of command. So here whatever the orders or direction you are receiving, make sure you are receiving from one superior.
ಸೊ ಒಂದು ಸುಪೀರಿಯರನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಇಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಅರೈಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಗ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅರೈಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ unity of command means the one person has to be give the instruction and direction and the order to the employees. Next, unity of direction. So in the unity of direction, it is nothing but all the employees moving forward in the proper manner, in the same manner. Unity of direction ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಏನು, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸೆಂಡ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಇದೇನಂದರೆ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಲೀಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, that should be followed in the same manner by all the employees. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಏನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಲೀಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವರ್ಕ್ನ, ಆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೇ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎ ಟೂ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್, ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಆವಾಗ ಎನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಆರ್ ಓವರ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಗೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಏನು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ ಏನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಕಡೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ whatever the work we are extracting from the employees, make sure you are giving a proper rate of pay to the employees. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ವರ್ಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಯು ಆರ್ ಏನು ಆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಡಿಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಅಥಾರಿಟೀಸ್, ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ನೀವು ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಎ manager and management process, make sure you are handovering all the work to a one person and you are receiving all the information from one person. Whatever the direction order is receiving, it is only from that one particular person. Next, scalar chain. Scalar chain, it is nothing but the authority chain. ಸೊ ಯಾರು ಸುಪೀರಿಯರ್ಸಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ತನಕ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಮಿಡ್ಲ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ಚೈನ್. So whatever the order, whatever the direction we are receiving, make sure it is following all the stages. So on the top level, administrative level ಏನಿರುತ್ತೆ, that should be followed by all the, ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, that should be followed to middle level and middle level should be followed to the lower level. So it should be followed. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯಾರೋ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫಾಲೋ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಆರ್ಡರ್. Order, it is nothing but the work to whom you are allotting. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ದಟ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್
ಟು ಹೂಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಆ ಪರ್ಸನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು PhD ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಗೋವಂಥ ವರ್ಕ್ನ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಅಲಾಟಿಂಗ್ ಟು ಯು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಟ್ ಎ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ equity. So here equity, it is nothing but you have to be maintain the equality of the employees. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು of course you are the superior. ಸೊ ಒಂದು ಫೇರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಅನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡೋದು, ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೊಲೀಗ್ಸು, ಯಾರೋ ತುಂಬ ಒಂದು ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಯು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಆ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ದೇಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಯು ಶುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಈಕ್ವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಈಗ ಯಾರು ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಯಾರು ತುಂಬ ಹಿಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ದೆಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಟು ಆಲ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ಯೂನರ್. ಸೊ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ನೀವು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಎ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಲೈಕ್ 1 year, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 1 year ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಟು ದೆಮ್. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕೆನ್ ಲರ್ನ್ ದ ವರ್ಕ್, ದೇ ಕೆನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, 1 monthಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್, ಯು ಆರ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಗೇನ್. ಇಫ್ ಈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫಾಲೋ. ಸೊ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಎ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, make sure you are giving you for minimum of the time period. So at least he can adjust with the working environment, at least he can adjust the working nature and all. So this is called stability of tenure. Next, initiative. So initiative andre here managers means it not mean all the work, all the orders should be given by the managers only. We have to be give the initiative to the employees to execute the plans. So what they are actually thinking, whatever the new plans they have, they also have to get the chance to execute those things. So initiative ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಪ್ರಿಟ್ ದಿ ಕಾರ್ಪ್. ಸೊ ಎಸ್ಪ್ರಿಟ್ ದಿ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಸೊ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೀಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಆರ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ದಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ team spirit also very much essential for the management process. So these are the 14 principles. If you are following all those points in your working area or working management process, then the management will be called a good management system. So this is the 14 principles of Henry Fayol. Thank you.